안녕하세요. 서대문 공동체 라디오 91.3MHz 힐링 충전소 추억의 엘도라도 김준도 인사드립니다. 2024년은 윤달이 끼어서 2월 29일이 있습니다. 지금 이 시간, 지금 막 29일이 지나고 3일절 3월 1일이 시작됩니다. 태양력과 태음력이 있는데 태양력은 365일이 되지만 태음력은 354일이 됩니다. 10하루 차이가 나는 거죠. 윤달은 태음력상 역일과 계절이 서로 어긋나는 것을 막기 위해서 끼워 넣은 달입니다. 태음력에서의 한 달은 29일과 30일을 번갈아 가며 사용하는데 합계가 354일이 되죠. 2월 29일이 생일인 분은 기분이 어떨지 궁금합니다. 4년에 한 번 오는 생일이니 말입니다. 그런데 주사해 보니 생일을 맞는 분들은 평년에는 2월 28일 지내는 분과 3월 1일을 생일로 지내는 분이 있다고 합니다. 윤달은 계산하기가 상당히 복잡해서 굳이 알고 가기에는 전문가나 연관된 일을 하시는 분이 아니면 소모전이라는 생각이 들기도 합니다. 일반적으로 4년에 한 번 오는 2월 29일이면 윤년, 윤달이라고 생각하는 것이 재미있지 않을까 생각합니다. 첫 음악으로 봄을 맞이하고자 합니다. 웸의 Wake Me Up Before You Go Go. You put the boom boom into my heart. You send my soul sky high when your loving starts. A jitterbug into my brain. It goes to bang 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 till my feet do the same. But something's bugging me, something ain't right. My best friend told me what you did last night. You left me sleeping in my bed. I was dreaming, but I should have been with you instead. Wake me up before you go go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go go. I don't wanna miss it when you hit that high. Wake me up before you go go. 'Cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go go. Take me dancing tonight. I wanna hit that high. Yeah, yeah. You put the gray skies out of my way. You make the sunshine brighter than Doris Day. Turn the bright spark into a flame. My beats per minute never been the same. 'Cause you're my lady, I'm your fool. It makes me crazy when you act so cruel. Come on, baby, let's not fight. We'll go dancing, everything will be alright. Wake me up before you go go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go go. I don't wanna miss it when you hit that high. Wake me up before you go go. 'Cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go go. Take me dancing tonight. I wanna hit that high. Baby. Cutting up, baby, moving tight. We'll go dancing tomorrow night. It's cold out there, but it's warm in bed. They can dance, we'll stay home instead. Wake me up before you go go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go go. I don't wanna miss it when you hit that high. Wake me up before you go go. 'Cause
지난주는 술의 역사와 장단점을 들여다봤는데요. 오늘은 지난주 시간상 마무리 못했던 막걸리 얘기를 나누고 한반도에서 주류를 이루고 있는 소주, 그리고 서양에서 도입된 맥주와 위스키, 포도주 등의 주류를 잠시 들여다보겠습니다. 막걸리는 농민들이 농사를 지면서 잠시 쉴 때 새참이나 점심으로 김치를 안주로 한 사발 들이키고 또다시 농사를 짓곤 했습니다. 1970년대 박정희 전 대통령이나 2000년대 노무현 전 대통령이 농사 짓는 농민들이 쓰는 밀짚 모자를 쓰고 농민들과 함께 막걸리를 즐겨 마시던 모습이 기억이 납니다. 농촌이나 서울 변두리에서는 어른들이 아이들에게 양은 주정자에 막걸리 받아오라고 심부름을 시키면 그걸 받아서 가는 도중에 조금씩 마시다 취기가 돌아서 휘청거리던 모습에 어른들에게 혼나고 했던 추억도 생생합니다. 고려시대의 문헌을 보면 탁주라는 단어가 많이 나옵니다. 당시 중국은 송나라가 집권하고 있었는데 송나라 문헌에도 고려와 교류하면서 탁주에 관한 워딩을 언급하고 있습니다. 조선시대에는 양반가에서 전통적으로 내려오는 쌀, 보리 같은 곡주로 빚어서 만든 술을 맑은 물만 걸러내곤 했습니다. 힘든 농사를 지은 후에는 농주를 마시곤 했는데 이를 막걸리로 추정하고 있습니다. 이 농주는 영조 때 금주령을 내릴 때도 이 농주는 예외로 제외시켜 주었다고 합니다. 이 탁주를 막걸리의 기원으로 보는데 가격이 착해서 국민주가 되었다고 합니다. 전국적으로 각 가문에서 만들던 탁주와 같은 전통주는 일제 강점기에 일본인들이 많은 세금을 걷기 위해서 강하게 세금을 부과하자 탁주를 더 이상 제조할 수 없는 처지에 놓이게 돼서 전통 제조법이 끊어지곤 했습니다. 현재 조금 남아있는 전통주는 남아있는 기록을 보면서 부활시킨 제조 방법입니다. 소주와 달리 술잔이 너무 커서 양을 많이 마시게 되어 은근히 취기가 돌곤 합니다. 조절해서 마시거나 사이다를 넣어서 막사로 마시는 것이 나을 듯 하기도 합니다. 퇴직하기 전에 비가 오는 날이면 직원들과 파전집에 가서 녹두전이나 도토리묵에 막걸리 한 사발하고 집에 돌아가곤 했는데 그것도 낭만적이었습니다. 막걸리 병마개를 따면 막걸리 액체가 폭발해서 옷과 손에 묻고 또 냄새가 진동합니다. 그래서 병을 거꾸로 들어서 술 침전물이 가라앉도록 살살 섞어서 기다렸다가 뚜껑을 따면 됩니다. 또는 병을 뒤집지 말고 가라앉아 있는 침전물과 술이 섞이도록 흔들고 병 가운데를 돌리면서 손가락으로 눌러주고 따면 폭발을 막을 수 있습니다. 또 한 가지는 병을 섞이도록 흔들고 병 마개 위를 숟가락으로 대략 한 20번 정도 두드리면 조용히 딸 수 있습니다. 음악 듣고 오겠습니다. 스콜피언스의 Always Somewhere.
place feels good. No time to call you today. On course to your level, Chinese food. Back to the hotel again. I call your number, the line ain't free. I like to tell you, come to me. A night without you seems like a lost dream. Love, I can tell you how I feel. Always somewhere, miss you where I've been. I'll be back to love you again. Always somewhere, miss you where I've been. I'll be back to love you again. Another morning, another place. The only day off is far away, but every city see me in the end and brings me to you again. Always somewhere, miss you where I've been. I'll be back to love you again. Always somewhere, miss you where I've been. I'll be back to love you again. 한반도에서 소주의 어원은 태워서 만든 술이란 뜻으로 풀이됩니다. 13세기에 페르시아에서 처음 증류주를 만들었는데 이를 징기스칸이 정복했던 몽고가 술 문화를 받아들이고 이를 몽고가 한반도를 침공했을 때 고려에 전해진 것으로 보입니다. 고려시대 충렬왕 때 쿠빌라이가 침공을 해서 개성을 점령하고 추가로 일본을 치기 위해서 안동과 제주도에 전진 기지를 세워서 이곳에서 소주를 제조하기 시작해 소주 제조법이 발달되었습니다. 소주는 곡식으로만 만듭니다. 만들 때 상당히 까다롭다고 알려져 있기 때문에
가격이 비싸서 일반 대중들보다는 부자나 양반 귀족층인 지배계층 쪽에서 마신 것으로 추정됩니다. 증류주는 중동 아랍에서 전해왔듯이 아라크란 워딩에서 따와서 아랍과 무역이 활발했던 고려시대 한반도 개성에선 아락주라고도 알려져 있습니다. 안동에서 만든 소주는 안동 소주로 고유명사처럼 알려져 있죠. 소주는 전통적으로 발효시킨 곡물을 증류해서 만드는데요. 청주를 보통 15일 정도 발효하고 여과시켜서 몇몇 과정을 거쳐서 끓입니다. 1920년대에는 3,000개 이상 소주 양조장이 있었는데 일제가 세금을 때리자 버티지 못하고 거의 도산 위기에 빠졌습니다. 이는 우리의 문화 말살 정책 중 하나인 전통주 말살 정책의 일환으로 분석하고 있습니다. 한국전쟁 이후에 소주는 사카린이나 기타 첨가물이 들어와서 화학주가 되고 가격을 저렴하게 해서 소주 대중화에 성공하게 됩니다. 우리가 퇴근하고 마시는 소주는 증류주가 아니고 희석주 혹은 화학주라고 보셔도 될 것 같습니다. 2000년대 들어서 한국의 소주는 세계 증류주 시장에서 두각을 나타내고 코리아 브랜드가 여러 개 탑10에 포지션하고 있다고 합니다. 근데 증류주와 같이 손이 많이 가고 심혈을 기울이는 전통 소주는 가격이 워낙 비싸서 일반 시민들이 마시기에는 부담이 되지만 흔히 마시는 소주는 생산 원료가 싸서 가격은 착하지만 건강 부담도 되는 실정입니다. 노래 듣겠습니다. 제이 게일스 밴드의 컴백. Let me cry.
땀 흘려 일하는 당신의 곁에 서대문구 노동자 종합지원센터가 있습니다. 노동법 강좌와 청소년 노동인권 교육, 무료 노동상담, 소상공인을 위한 노사 관계 지원과 취약계층 노동자를 위한 문화복지 사업 등 일하는 사람들을 위한 사업을 진행하고 있습니다. 임금체불, 부당 노동행위, 산업재해, 직장 내 차별행위 등 일하다가 겪는 어려움은 무료 노동법률 상담 02-395-0025, 02-395-0025로 전화주세요. 배달라이더, 택배기사, 대리기사, 요양보호사 등 이동노동자들을 위한 슈 서대문 이동노동자 쉼터에는 다양한 업무 편의시설과 안마의자가 준비되어 있으니 이동 중 힘드실 때 언제라도 쉬어가시기 바랍니다. 서대문구 노동자 종합지원센터의 소식을 좀 더 알고 싶다면 카카오 채널 서대문 노동자센터를 검색해주세요. 서대문구 노동자 종합지원센터는 일하는 모든 사람이 존중받고 노동이 아름다운 서대문구를 만들기 위해 노력하겠습니다. 당신을 응원하는 서대문구 노동자 종합지원센터와 함께 오늘 하루도 힘내세요. 지방마다 소주의 지역적 특성이 있는 게 한국의 독특한 술 문화입니다. 서울, 인천, 경기는 16.5도 정도의 참 땡땡이 많이 소비되고 있죠. 그러나 애주가들이 취향에 따라서 과거로 돌아간다는 이 땡땡이나 증류 같은 느낌의 새 땡땡 같은 소주들도 많이들 찾고 있긴 합니다. 대나무 수추로 4번 걸러서 목 넘김이 깔끔하다고 합니다. 강원도는 알칼리 환원수를 사용했다는 16.5도의 처음 땡땡과 해양 심층수를 사용했다는 17.5도 바다 땡땡이 뒷맛도 깔끔하다고 합니다. 세종시, 대전, 충청남도는 안반수로 만들어서 숙취 해소가 빠르다고 하는 16.5도의 이젠 땡땡이 점유하고 있습니다. 거의 16.5도네요. 충청북도는 광천수로 만들었다는 16.7도의 시원한 땡땡이 있습니다. 대구 경북에서는 참나무 숯을 정제해 만들었다는 16.5도의 땡땡 참이 있고, 울산 경남은 72시간 산소 숙성과 여러 단계의 여과로 만든 16.5도의 땡땡데이가 있습니다. 부산 경남은 식물성 원료를 더해 쓴맛을 없애고 부드럽고 깔끔한 맛을 형성한 16.5도의 땡원이 있고, 장기 숙성된 소주 원액을 최적 비율로 섞은 16.9도의 대땡땡이 있습니다. 전라북도는 대나무 활성숯을 정제해 만든 깨끗한 19.5도의 핫땡땡이 대표되는 소주입니다. 광주 전남은 자연에서 추출한 감미료를 사용하고 안반수를 이용한 17.3도의 땡땡 세주와 소주 특유의 향과 쓴맛을 줄인 17.2도의 천 땡땡이 이 지역을 대표합니다. 제주도는 현지에서 생산된 밭벼로 만든 원액과 안반수와 조리대 숯을 정제해서 만든 21도의 한 땡땡이 대표적인 제주도 소주입니다. 21도에서 16.5도까지 다양한 도수로 지리학적으로 현지 생산되는 특성을 살린 소주를 지역 대표로 등장시켜서 재미를 더욱 일으킵니다. 지방에 갈 때 해당 지역
소주를 마셔보는 것도 쏠쏠한 추억을 남길 것으로 보입니다. 소주 광고는 1959년부터 96년도까지 허용되었다가 금지가 되고 나서 2006년 다시 허용된 이후에 소주의 광고 모델은 당대 최고의 연예인 중에 한 명을 뽑는 것 같습니다. 소주를 마실 때 독하다 보니 크라는 소리를 내곤 하는데 하나의 운치라고 봐야 할 것 같습니다. 음악 듣겠습니다. DJ 덕의 허리케인 박. I've had enough and I want out! You can't walk away now. 오랜만에 만난 그녀 떡볶이를 너무 좋아해 찾아간 곳은 신당동 떡볶이집 떡볶이 한 접시 라면 주면 살이 안 나 없는 돈에 시켜봤지만 좋아하는 떡볶이는 제쳐두고 쳐다본 곳은 뮤직박스 안에 DJ라네 무스의 앞가르마 도끼비 뒤에 꽂은 신당동 뮤직박스 안에 허리케인과 삼각관계 집에서 빚는 술을 집가자를 써서 가양주라고 합니다. 산에서 캐온 칡주와 같은 약초주나 도라지주 같은 나물로 만든 술, 진달래로 만든 진달래주, 뱀이나 정갈 같은 것으로도 술이 재료로도 쓰게 되는 등 외국에 없는 독특한 술 제조 문화를 갖고 있는데 이를 모두 집에서 개인들이 담가오곤 했습니다. 양반이나 평민 등 계급에 관계없이 집에서 담가온 건 우리의 독특한 문화라고 보입니다. 이런 가양주인 전통주가 최근에는 고급화되어 있는 인식이 있는 건 사실입니다. 우리 전통주는 일제 때인 100년 전에 일본인들에 의해서 전부 말살돼서 제조법이 끊겼지만 88년 서울 올림픽을 기점으로 1990년대에 전통주 살리기 분위기가 잡히면서 기록에 의한 전통주 복원이 활발히 이루어지기 시작했습니다. 대중화되어 있는 소주나 막걸리에 비해서 가격이 비싸긴 하지만 전통주에 대한 관심이 지속적으로 늘어나고 있는 트렌드이긴 합니다.
지방의 전통주 자료를 조사하다 보니 일제에 의해 몰락한 전통주는 복원된 것만 해도 수백 개가 되는 듯합니다. 그 많던 전통주 제조 기술이 중단돼서 지금의 제조는 거의 기록에 의한 제조로 보시면 됩니다. 광복 후에 6.25 전쟁이 터지기 전후에는 건국과 전쟁 수습 등 재건을 하느라고 술에 관심을 둘 수 있는 여유가 없었습니다. 생산 설비가 파괴되고 기술을 가지고 있던 전문가들은 사망하거나 납북돼서 사실상 명맥이 끊겼습니다. 전쟁 후에 먹고 살 길이 없는 상황에서 쌀 등 식량은 술을 만들 만한 여유가 더욱 없는 실정이어서 정부가 제약을 두기 시작합니다. 밀주로 이어져 오던 전통주는 1990년대와 2000년대 들어서 양지로 나오기 시작하고 사라진 전통주들을 기록한 문헌들을 복원하거나 전통 기법과 새로운 기법이 진행되고 있고 수백 년 대대로 이어져 오던 기법도 발굴되고 있습니다. 전통 누룩을 사용한 제조법으로 만든 전통주를 파는 전문점도 늘어나고 있고 소비자들도 관심을 갖는 추세로 지금까지 활발히 이어지고 있습니다. 저도 가깝게 지내던 직원에게 추석 때 전통주와 같은 고급 막걸리를 선물 받은 적이 있습니다. 일반 법인 기업체에서 만들거나 하면 전통주 인정이 안 되고 무형문화재나 명인이 제조한 게 아니면 전통주 인정을 못 받기 때문에 현실적으로 전통주 가치를 떨어뜨리지 않고 있습니다. 노래 듣겠습니다. 홍익대학교 음악 동아리죠. 뚜라미 출신 고은희 이정란의 사랑해요. 떨어지는 낙엽들 그 사이로 거리를 걸어봐요. 지금은 느낄 수 있어요. 얼마나 아름다운지 돌아보면 아쉬웠던 순간이 너무도
우리 주변에 흔히 볼 수 있는 포도주는 유럽의 전통주라고 생각하면 쉽게 이해될 듯합니다. 보통 1, 20년 숙성하면 맛의 풍미가 틀려집니다. 최후의 만찬에 나오거나 성경에서도 많이 인용하고 있습니다. 교회에서는 포도주를 성찬식에 많이 사용하기도 합니다. 한국에 들어온 것은 1900년 프랑스 신부가 농민들의 식량도 일부 해결하고 미사에도 사용하기 위해서 경기도 안성에 묘목을 심은 게 최초의 기록으로 있습니다. 포도주는 제조할 때 조건이 까다롭습니다. 수확한 포도는 바로 발효를 시켜야 하고 이 기회는 1년에 딱 한 번입니다. 토양과 기후, 생산지가 까다롭고 프랑스와 독일의 품질을 인정해주는 추세이고 현재 생산량으로는 프랑스, 이태리, 스페인 순으로 인정해준다고 합니다. 프랑스는 생산하는 생산물 중에 10%가 포도주입니다. 전체 농산물 중에 그 중에 3분의 2가량이 레드와인이고요. 보르도, 프로방스 지역이 유명한 생산지입니다. 이탈리아는 프랑스에 이어 생산량, 소비량, 수출량이 세계 2위이자 로마 제국 때부터 포도주 종주국을 자처해온 곳입니다. 지중해가 있고 산이 많고 기후가 지중해성이라 천혜의 생산지입니다. 스페인도 생산량은 많지만 프랑스, 이태리에 좀 가려져 있는 그런 느낌입니다. 포르투갈에서 생산되는 와인은 쏘는 맛이 있고 산도가 적어서 결혼식이나 세례 등에 사용되는 등 고급술로 평가하고 관리에 손이 많이 가서 그런지 가격이 조금 비싸다고 합니다. 레드 와인이나 화이트 와인 모두 맛과 향기에서 높게 평가됩니다. 독일은 날씨가 지중해성이 아니라 지역적인 단점이 좀 있지만 재배 기술이나 생산 관리를 잘해서 품질이 뛰어나고 알코올 도수가 낮으면서 단맛이 나고 그런 이유로 유명세를 가지고 있습니다. 네덜란드는 1000년 전부터 포도주 생산지였지만 코리아와는 인연이 없는지 네덜란드 수입산이 거의 없다고 합니다. 튀르키예도 국교가 이슬람이지만 기독교 유적지가 많은 카파도키아 이 지역 등에서 와인을 생산하고 있습니다. 동유럽에 있는 조지아에서 생산되는 와인은 많이 전 세계적으로 알려져 있지 않은 것처럼 보이지만 러시아와 동유럽에선 최고의 품질로 인정을 받곤 합니다. 공식적으로는 인정받지 않은 것처럼 보이지만 8000년 전에 포도주의 흔적이 보이는 유적이 발견돼서 긴 역사를 보유하고 있는 듯도 합니다. 음악 듣겠습니다. 박인희의 봄이 오는 길. 산 너머 좁은 오솔길에 봄이 찾아온다네. 들 넘어 뽀얀 논밭에도 온다네. 아지랑이 속삭이네. 봄이 찾아온다고. 어차피 찾아오실 공손님이기에
분홍신 갈아 신고 산 넘어 좁은 오솔길에 봄이 찾아온다네. 들너무 뽀얀 논밭에도 온다네. 곱게 단장하고 웃으며 반기려네. 하얀 새 옷 입고 분홍신 갈아 신고 산 넘어 좁은 오솔길에 봄이 찾아온다네. 들너무 뽀얀 논밭에도 온다네. 들너무 뽀얀 논밭에도 온다네. 맥주는 포도주와 더불어서 술의 역사를 논쟁할 만큼 긴 역사를 가지고 있습니다. 기원전 4000년경에 메소포타미아에서 수메르인들이 곡물로 만든 빵을 분쇄한 다음에 메가를 넣고 물을 부어서 발효를 시켜 맥주를 만들었다고 합니다. 그리스와 로마인들에 의해서 유럽으로 전해지고 수도원에서 수도사들이 맥주를 만들어서 조금씩 마셨다는 소문도 들리곤 합니다. 확인된 건 아닙니다. 많이 먹었을 수도 있죠. 그 이후에 맥주의 쓴맛을 내는 홉도 첨가하기 시작했습니다. 19세기 산업혁명 당시에 맥주를 대량 생산하게 되자 가격도 저렴하게 대중들에게 공급하였고, 이 시기인 1883년 코리아의 맥주가 처음 수입을 하게 되었습니다. 명칭은 우아라고 했는데 비어, 영어로 비어의 한자식 표기인 듯합니다. 우리가 알고 있는 위스키는 스코틀랜드와 아일랜드에서 유래된 전통적인 증류주이자 숙성주입니다. 프랑스의 증류주인 브랜디와 함께 가격이 비싼 편입니다. 비싼 이유는 나무로 만든 통을 오크통이라고 하는데, 거기서 숙성을 시키는 것만 해도 수년씩 걸리고, 숙성 과정에서 위스키가 증발돼서 양이 줄어들기 때문입니다. 모든 술은 곡물로 만드는데, 곡물은 쌀, 보리, 옥수수, 밀, 귀리 같은 것을 말합니다. 참조해 주시면 될 것 같습니다. 수입을 하기 전인 스코틀랜드 등 원산지에서는 국민들이 소주처럼 마시지만, 한반도에 수입해 들어온 이상 관세, 주세, 교육세가 붙어서 2.5배 정도의 가격으로 부풀려집니다. 거기다가 술집에서 마시면 소비세, 부가세, 그리고 마진까지 붙여서 몇 배가 뜁니다. 3년 이상 숙성된 술에만 스카치란 이름을 붙이는 이 위스키는 75도까지 있는 술도 있지만 보통 43도 정도라고 합니다. 다음 날 머리가 덜 아프고 속이 덜 아프고 숙취 없이 깔끔한 부분은 있습니다. 보통 12년 산에서 18년 산 하는 위스키가 가장 맛이 좋다고 하는데, 60년 이상 등 오래 숙성을 했다고 다 맛있고 좋은 술은 아닙니다. 적절한 기간 숙성이 최적의 상품이라고 합니다. 노래 듣겠습니다. 마돈나의 라이슬라 보니타.
¿Cómo puede ser verdad? Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, a young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island brings all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the samba played, the sun would set so high, ring through my ears and sting my eyes, your Spanish lullaby. I fell in love with San Pedro. Warm wind carried on the sea, he called to me. Te dijo te amo. I prayed that the days would last, they went so fast. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the summer played, the sun would set so high, ring through my ears and sting my eyes, your Spanish lullaby. I want to be where the sun warms the sky. When it's time for siesta, you can watch them go by. Beautiful faces, no cares in this world, where a girl loves a boy and a boy loves a girl. Last night I dreamt of San Pedro. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the samba played, the sun would set so high, ring through my ears and sting my eyes, your Spanish lullaby. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the samba played, the sun would set so high, ring through my ears and sting my eyes, your Spanish lullaby. La 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 la. Te dijo te amo. La, 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 la. Él dijo que te ama. La Isla Bonita. 코리안들의 술 사랑은 세계 챔피언급이고 독주 소비량으로 보면 세계 1위를 차지한다고 합니다. 러시아의 2배 정도입니다. 코리아의 회식 문화는 과거와 달리 강제로 참석시키거나 술잔을 돌리거나 하지는 않습니다. 코로나 전염병의 영향이 크지만 언젠가는 바뀌었어야 할 술 문화였던 건 사실입니다. 술로 인해 발생하는 사건, 사고가 건강과 자본, 인간관계의 파괴 등 손실이 상상을 초월하기 때문에 반드시 절제해야 합니다. 소 잃고 외양간 고치면 늦습니다. 건전한 술 문화와 취미를 찾았으면 하는 바람입니다. 마지막 노래 듣고 따뜻한 봄이 오는 3월에 뵙겠습니다. 스틸 하트의 She's Gone.
to blame. I was so untrue. I can't live without the love. In my life, there's just an empty space. All my dreams are lost. I'm wasting away. Forgive me, girl. Won't you save me? My heart belongs to you. Lady, can you forgive me for all I've done to you? Lady, oh lady. She's gone out of my life. Oh, she's gone. I find it so